یہ نیو یارک شہر کی 10 منزلہ عمارت میں واقع ایک کشادہ فلیٹ ہے، جس کے لیونگ روم کی کھڑکی کے پاس رکھے کاؤچ پر وہ اکیلی بیٹھی رات کے اندھیرے میں ٹمٹماتی روشنیوں کو دیکھ رہی تھی۔ آج رات سے پہلے اسے اس قد عدم کھڑکی سے دیکھنا بہت اچھا لگتا تھا۔ آج بھی وہ ٹکٹکی باندھے کھڑکی کے اس پار دیکھ رہی تھی، لیکن آج اس کی نظر اپنے اندر کی جلتی بجھتی روشنیوں پر تھی۔ وہ آداس تھی، داکھی تھی، سنجیدہ اور سوچوں میں گم تھی۔ ان سوچوں میں جو یکدم ہی اس پر حملہ آور ہوئی تھی، اسے نت نئے خیال آ رہے تھے۔ وہ کچھ خوفزدہ تھی، اسے شکوک و شبہات نے بھی اندھیرا تھا۔ وہ گزرے ہوئے کل سے مختلف آج ایک نئی ہور تھی، ایسی ہور جس کا سکون یکدم سے ہی کوئی اڑا لے گیا، ایسا کوئی جو اسے پسند نہیں، کوئی ایسا جسے وہ بھول بیٹھی ہے، بھول جانا چاہتی ہے، بھولا دینا چاہتی ہے۔ اگر وہ اس کے دل میں اندر کہیں ہے بھی تو۔ چند گھنٹے قبل جو ڈریس اس نے بہت شوق سے پہنا تھا، اب وہ اسے قابل نفرت لگ رہا تھا۔ بالوں کو اس نے اپنے ہاتھوں سے بے ترتیب کر دیا تھا، غصے اور بے قراری سے۔ گھر میں گہرا سناٹا ہے، اس لیے بھی کیونکہ گھر کے 2 افراد میں سے ایک اپنے بیڈ روم میں سو چکا ہے اور ایک کاؤچ پر پامال سا بیٹھا ہے۔ چند گھنٹے قبل وہ خوش اور پرجوش تھی۔ اس نے وکٹوریا سکیم فیشن لائن کا وہ ٹاپ پہنا تھا جو اس کی وارڈ روب میں اپنی طرز اور دلکشی میں انوکھا اور یکتا تھا۔ ٹاپ آف وائٹ کلر کا تھا جس پر ہم رنگ ہی سٹونز کا ستاروں جیسا چھڑکاؤ تھا۔ یہ ایک بہترین مغربی ڈریس تھا جسے اس کے بھائی نے خاص برطانیہ سے لے کر اسے گفٹ کیا تھا۔ وہ اس ڈریس میں خود کو بار بار آئینے میں دیکھ رہی تھی اور خود کو خود ہی سراہ رہی تھی۔ میک اپ کے نام پر اس نے صرف ہلکے گلابی رنگ کا لپ گلوز لگایا تھا اور اس کے لیے یہ بھی بہت تھا۔ وہ سوتے سے اٹھ کر بھی کہیں چلی جاتی تو بھی محفل لوٹ لیتی، تو بھی سب نظریں اسی پر واری جاتی۔ اب تو وہ پھر دل لگا کر تیار ہو رہی تھی۔ کیسی لگ رہی ہوں میں؟ اپنے پیچھے اسے کھڑے دیکھ کر وہ پلٹ کر اس سے پوچھنے لگی، عین اس کے قریب ہو کر۔ وہ مبہوت اسے دیکھتا ہی رہا، پھر وہ انداز سے آنکھیں جھپکا کر باربی ڈول کی طرح ٹاپ کا کونا پکڑ کر ذرا ایسا گھومی اور پھر ہنسنے لگی۔ اب بتاؤ۔ اس نے نہیں بتایا اور اس کے بال رولر سے آزاد کرنے لگا۔ اس کا منہ بن گیا، ہونٹ اس نے جان بوجھ کر مزید لٹکا لیے۔ تم جانتی ہو کہ تم کیسی لگی رہی ہو۔ پہلے وہ مسکرایا پھر کہہ ہی دیا، تم میری تعریف نہیں کر سکتے، تمہیں تعریف کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایسے ختم کرنے والے انداز سے تو کوئی بات شروع ہی نہیں کی جا سکتی۔ تم پر سب تعریفیں ختم ہیں۔ وہ مسکرایا، وہ بھی مسکرا دی۔ ایسے ٹھیک ہے، ہر بار ایسے ہی۔ یعنی عورت وہ مورت ہے جو تعریف سے جاگ اٹھتی ہے؟ نہیں، عورت وہ مورت ہے جو محبت سے زندہ ہو جاتی ہے۔ زندگی کی ہر بہار اس میں اتر کر کھل اٹھتی ہے، وہ بہاریں پھر امر ہو جاتی ہیں۔ یہ فلسفہ ہے اے شاعری، اس نے سر کھجا۔ یہ محبت ہے، تم سے میری، مجھ میں تمہاری۔ وہ خاموش ہو گیا، اسے بھی خاموش ہی ہونا پڑا۔ وہ اس کے ساتھ اس کے دوست کی ہاؤس وارمنگ پارٹی میں جا رہی تھی۔ نیو یارک سٹی میں یہ اس کی پہلی باقاعدہ آؤٹنگ تھی۔ شاپنگ اور چند بار کے ڈنرز کے علاوہ 2-2.5 مائل فلیٹ میں بیکار بند پڑے رہنے کے بعد اسے پارٹی میں جانا اچھا لگ رہا تھا۔ وہ پہلی بار کپل کی صورت میں اس کے دوستوں اور دوسرے لوگوں سے متعارف ہونے جا رہی تھی۔ اسے یہ سوچ کر ہی بہت اچھا لگتا تھا کہ وہ اس کا ہاتھ پکڑے، دوسروں کو یہ بتائے کہ یہ میری وائف۔ مزید اگر وہ یہ کہہ دے مائی سویٹ ہارٹ تو کمال ہی ہو جائے۔ اور لوگ ان دونوں کو دیکھتے ہی رشک کرنے لگے۔ ان دونوں پر کیا نہیں مگر اس کے حسن پر ضرور کیا۔ اسے دیکھ کر سب دنگ رہ گئے۔ پارٹی میں اس کی سوچ سے زیادہ لوگ تھے۔ یہ ایک عام سی ہاؤس وارمنگ پارٹی نہیں تھی، پارٹی کے لیے خاصا اہتمام کیا گیا تھا۔ میوزک بینڈ اپنے فن کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ بہت زبردست پارٹی ہے، وہ خوش ہوئی۔ بہت بھیڑ ہے، وہ ناراض نظر آنے لگا۔ تمہارے ہی دوست ہیں سب، انہیں بھیڑ کہہ رہے ہو؟ اس کا منہ بن گیا۔ پھر صرف آدھے ہی گھنٹے بعد وہ اسے اپنے ساتھ کار میں لیے بیٹھا تھا۔ بہت خوش ہو؟
सवाल तो ठीक था पर अंदाज, हाँ वो मुस्कुराई, उसके अंदाज पर गौर नहीं किया। बहुत तारीफ की जा रही थी तुम्हारी, इसलिए भी वो खिलखिलाई। और मर्दों ने की है इसलिए भी। इसका लहजा बदला, उसकी खिलखिलाहट थमी। इसकी तरफ उलझ कर देखा का वो मजाक कर रहा था। वो उसकी तरफ देखती ही रही, लेकिन वो मजाक के अंदाज नहीं थे। मतलब इसकी समझ में नहीं आया क्या पूछे। मतलब साफ है, औरतें वैसे भी तब्दीली पसंद करती हैं। मैंने किस तब्दीली को पसंद किया? खुद को देखो और सोचो। वो सब तुम्हारी तारीफ कर रहे थे और तुम खुश हो रही थी, उठला रही थी। तो क्या मैं मुस्कुराती ना? मुस्कुराना बुरा है? नहीं, मुस्कुराना बुरा नहीं है, खास कर खुद को नुमाया करने के लिए। मैंने कब खुद को नुमाया किया? वो सब तुम्हारे ही दोस्त थे। ऐसी बातें मेरे लिए क्यों? तुम्हें मुझसे सवाल जवाब करने हैं। ये सवाल बहुत कड़ा था, उसे अपनी नाकामी साफ नजर आने लगी। तुम्हें मुझे ठोस वजह बताना होगी। उन नाकामी से बचने की एक कोशिश की इसने। तो फिर सुनो। शादी से पहले तुमने ये वादा किया था कि जो मैं चाहूंगा तुम वही करोगी। तुमने कहा था ना। एक ये चाल उसे हर जगह मात करने वाली थी, हर बार हारने वाली थी वो। अब इसे कहा था शादी से पहले, इसने बहुत कुछ कहा था। हाँ, वो बेबसी से बोली। मैंने कहा था लेकिन क्यों? कैसे? अगर तुमने ये सब पूछना है तो मुझे नहीं लगता कि हम एक साथ एक घर में रह सकते। कितनी जल्दी थी उसे बिसात समेटने की। इसकी आंखों से आंसू रवां हो गए। कोई भी इस बारबी को इस हालत में देख लेता तो कफ अफसोस मिलता, तरस खाता, इसके लिए दुआ खैर करता, मोहब्बत से तौबा करता। इतनी जल्दी इसने अलहदगी का लफ्ज इस्तेमाल कर लिया। ऐसे कैसे? अभी तो लाखों सवाल बनते थे कि इससे पूछे जाएं कि ऐसे कैसे अलहदगी की बात कर दी तुमने। जान ही निकालनी है तो किसी और अंदाज से निकालो। अलहदगी की बात कर रहे हो। तुमने क्या कह दिया? मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मोहब्बत करने वाले तो मैं नहीं जानता कि मोहब्बत करने वाले क्या क्या करते हैं। मैं ये जानता हूँ कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हें मेरी हर बात माननी है। मेरे साथ रहना है तो मेरे अंदाज से रहना होगा। तुम्हें क्या हो गया है? बेचारगी से इसने पूछ लिया और जवाब सुनने की इसमें सकत ना रही। ना तो वो कर नहीं सकी थी। वो क्या कह रही है वो सुन नहीं रहा था। वो क्या पूछ रही है वो बताना नहीं चाह रहा था। वो किस मकाम पर है इसका तयन उसने किया नहीं था। मोहब्बत के नाम पर वो अब हर बार चढ़ता था। फिर शायद वो भड़केगा और फिर वो मोहब्बत से नफरत करने लगेगा। किसी की भी मोहब्बत से, हर मोहब्बत से। उसने परनस्ल फोन बंद कर दिया, सोशल नेटवर्किंग साइट के सभी अकाउंट्स भी। अगर वो ये सब चाहता था तो वो भी ये सब चाह सकती थी। एक मरहला मोहब्बत ही सब कुछ होता है, सहल भी और मुश्किल भी। मिल जाए तो सभी कुछ सहल लगने लगता है, ना मिले तो एक सुई उठाना भी मुश्किल लगता है। से इसकी मोहब्बत मिल चुकी थी, फिर भी बहुत कुछ इसके लिए मुश्किल ही था। जब वो उसे ना देखना चाहे तो उसे अपनी तरफ मुतवज्जे करना और उसे सिर्फ इतना यकीन दिलाना कि वो पूर इससे मोहब्बत करती है। और ये मोहब्बत नफरत में भी बदलती थी जब जब वो लफ्जों के कोड़े लिए इसकी तरफ बढ़ता। ये किसका नंबर है? कब लॉक खोलकर वो अंदर आया इसे पता ही ना चला। वो ऐसे ही दबे पांव घर में आता था जैसे इसे यकीन हो कि इसकी गैर मौजूदगी में वहां वो हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, लेकिन छप छप कर किया जा रहा है। निम्रा आपी का वो किचन में काम कर रही थी, उसकी तरफ देखे बना कहा, उन्होंने शिकागो में नया घर लिया है इसलिए नंबर चेंज है। ये उनके नए घर का नंबर है। उसकी पूरी बात सुने बगैर वो फोन कॉल मिला चुका था। फिर आसीम ने स्पीकर ऑन कर दिया। हेलो, दानियाल की आवाज आई, आप बोलो भी।
इतनी देर बात करके भी जी नहीं भरा कि दोबारा दानियाल की चहकती हुई आवाज दरमियान में ही बंद हो गई है। इसने कॉल ड्रॉप कर दी थी। ये निम्रा थी? नहीं, ये दानियाल भाई थे। तो तुम उनसे इतनी लंबी बात करती रही हो? कोई और नहीं मिला तो दानियाल ही सही, बुरी बात को उसने बुरे ही अंदाज से किया। मैंने आप ही से ही बात की थी। वो उधर होंगी तो दानियाल भाई ने फोन उठा लिया। तुम पूछ लो निम्रा आप ही से फोन करके। मुझे जरूरत नहीं है किसी से भी पूछने की, मेरी अपनी अक्ल इतना काम कर ही लेती है कि मुझे झूठ और सच का मालूम हो। उसने फोन को किचन काउंटर पर पटका। वो इस पर शक करने का हक रखता था अगर वो काबिल रश्क होती। वो अगर छप कर भी कुछ करेगी तो इसी से ही मोहब्बत करेगी, इसी से छप कर अपने दिल की बातें करेगी जो वो इसे अपने सामने करने नहीं देता था। वो खामखा की खामियां अपने अंदर पैदा कर रहा था। वो इससे दूर रहना चाहता था, वो इसे दूर रखना चाहता था। इसे गुमान हुआ कि वो इस पर जिंदगी तंग करके उसे छोड़ देने की शाह दे रहा है। वो इस पर सांसें भी तंग कर दे तो भी वो उसे छोड़ कर नहीं जाएगी। इसके पास 100 उज़्र होंगे, इसके पास एक भी नहीं था। इतनी सी बात पर अब वो रात का खाना इसके साथ एक टेबल पर बैठकर नहीं खाएगा। वो अपना खाना खुद निकालेगा और इसे लिविंग रूम में अकेला बैठकर खाएगा। वो उसे सॉरी भी कह देगी तब भी वो ही करेगा। लंबी वॉक के लिए निकल जाएगा जो अक्सर इतनी लंबी हो जाती थी कि वो इंतजार करते करते सो जाती थी। वो वजाहत करती तो भी वो यही करता, तकरार करती तो भी और लड़ती तो तब भी यही सब होता। इन दोनों के घर में वो ऐसे जिंदगी गुजार रहा था जैसे वहां अकेला ही हो। वो लड़की मौजूद ना हो जो उसकी बीवी है, जो इससे मोहब्बत करती है। वो उसे घर से बाहर निकलने नहीं देता था। करीबी मार्केट तक जाकर घरेलू अशिया की खरीदारी जो वो किया करती थी वो भी इसने अपने जिम्मे ले ली। एक दिन इसे शिद्दत से एहसास हुआ कि वो महज लिविंग रूम में बनी इसे इस खिड़की के जरिए ही बैरूनी दुनिया से जड़ी हुई है। इसे इस एहसास से तकलीफ हुई, बहुत ज्यादा हुई, क्योंकि इसकी दुनिया, इसका शौहर उसे अपनी दुनिया में घुसने भी नहीं दे रहा था और इंसानों से बनी इस दुनिया में भी